Next point, resistors in parallel. Do you know the resistance of some conductors becomes nearly zero if their temperature is decreased up to a certain value close to 0 Kelvin. Such conductors are called superconductors. Some conductors do not obey Ohm's law. Such conductors are called non-ohmic conductors. Resistors in parallel. तर विद्यार्थ्यांना आपण रेजिस्टर्स इन सिरीज कॉम्बिनेशन अभ्यासलेलं आहे. व्हॉट इज द रेजिस्टर्स इन सिरीज? When the resistors are in series combination, that means the resistors are connected one after the another. Then such type of the combination known as resistors in series combination. Now in this video we are going to learn about the resistors in parallel combination. आता या ठिकाणी तुम्ही डायग्राम पाहत असाल. या ठिकाणी R1, R2 and R3, these are the three resistors. These three resistors are connected parallelly to each other. पॅरलल म्हणजे काय? सपोज दीज आर द टू लाईन्स. दीज टू लाईन्स आर पॅरलल. दॅट मीन्स ते समोरासमोर आहे. या लाईन्स ज्या आहे, जेव्हा दोन लाईन्स अगदी समोरासमोर असतात त्यावेळेस त्या लाईन्सला आपण पॅरलल लाईन्स म्हणतो. सिमिलरली द R1, R2 अँड R3 दीज रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड पॅरलली ॲज शोन इन फिगर. So what is the resistors in parallel? Resistors are said to be connected in parallel when their ends are connected at both sides as shown in figure. जसे R1, R2 आणि R3 हे तिन्ही रेजिस्टर्स एकमेकांसमोर अशा पद्धतीने जोडलेले आहे की तिन्ही रेजिस्टरची टोके दोन्ही साईडला एका विशिष्ट दोन पॉईंट्सला या ठिकाणी कंबाईन केलेली आहे. म्हणजे या दोन्ही रेजिस्टर्सचे या प्रत्येक तिन्ही रेजिस्टरची दोन टोके ही C आणि D या दोन पॉईंटला या ठिकाणी कनेक्ट केलेली आहे ॲज शोन इन फिगर. The figure shows three resistors R1, R2, R3 connected in parallel between the points C and D. Here V is the potential difference between the C and D. या ठिकाणी V जो आहे हा पोटेन्शियल डिफरन्स C आणि D च्या दरम्यान असलेला पोटेन्शियल डिफरन्स आहे. Let I1, I2, I3 be the currents flowing through the resistor R1, R2, R3 respectively. तर विद्यार्थ्यांनो रेजिस्टर्स इन सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये आपण I ही व्हॅल्यू कॉन्स्टंट सांगितली होती. इलेक्ट्रिक करंट फ्लोईंग थ्रू ईच अँड एव्हरी रेजिस्टर आय व्हॅल्यू बी द कॉन्स्टंट इन सिरीज कॉम्बिनेशन. पण या ठिकाणी जे पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये प्रत्येक रेजिस्टरमधून जाणारी जी इलेक्ट्रिक करंट आहे हे वेगवेगळी असते. त्यामुळे रेजिस्टर R1मधून जाणारा इलेक्ट्रिक करंट वी आर कन्सिडरिंग हिअर I1 फॉर R2 I2 अँड फॉर R3 I3. So for I1, I2, I3 be the electric current flowing through the resistor R1, R2, R3. We can observe here the different ammeters are connected with the series combination with R1, R2 and R3 as shown in figure for measuring how much amount of the electric current flowing through each and every resistor. Then the total current flowing through the circuit. मग आता या ठिकाणी या पूर्ण सर्किटमधून जो टोटल करंट फ्लो होतो ते आपल्याला काढायचे. सो टोटल करंट फ्लोईंग थ्रू द सर्किट कॅपिटल I इज इक्वल टू I1, I2, I3 RP. P for parallel, that means the effective resistance for the parallel combination between the C and D according to the Ohm's law. We know that Ohm's law V is equal to I into R. आता I ची आपल्याला व्हॅल्यू या ठिकाणी काढायची आहे. V as V is constant in the parallel combination, so we get I is equal to V by R. आता पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये जो पोटेन्शियल डिफरन्स आहे तो कॉन्स्टंट असतो आणि जे व्हेरिएबल जी टर्म आहे ती आहे इलेक्ट्रिक करंट. सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ वी हॅव I is equal to V by R. Similarly for I1 V by R1, I2 V by R2, I3 V by R3. Now putting all these values in the equation 1, we get V by Rp is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3. आता V या ठिकाणी कॉमन आहे. जर आपण V कॉमन काढला then we get cancel from the both side. Now the equation becomes 1 by Rp is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. If the n number of resistors are connected in parallel. आता या डायग्राममध्ये फक्त 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 हे पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये दाखवलेले आहे. परंतु समजा नंबर ऑफ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पॅरलल.
Then the effective resistance for the parallel combination we have is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 plus dot dot up to 1 by Rn. तर प्रत्येक इफेक्टिव्ह रेजिस्टन्स फॉर पॅरलल कॉम्बिनेशनसाठी आपल्याला ॲडिशन करावं लागेल या इक्वेशनप्रमाणे. Even if any one of the several bulbs are connected in the parallel becomes non-functional because of some damage to its filament, the circuit does not break as the current flows through the other paths at the rest of the bulbs light up. आता या ठिकाणी जसे आपण अगोदरच्या व्हिडिओमध्ये अभ्यासलं की सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये एखादा जरी बल्ब काम करत नसला तरी इलेक्ट्रिक सर्किट ब्रेक होतो आणि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होत नसल्यामुळे बाकीचे बल्ब ग्लो होत नाही, तर या ठिकाणी ते लाईटअप होत नाही. पण पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये तसं नसतं. सेव्हरल बल्ब्स विच आर कनेक्टेड इन पॅरलल कॉम्बिनेशन ते नॉन फंक्शनल होऊ शकत नाही. कशामुळे? बिकॉज सपोज एखादा बल्ब जरी नॉन फंक्शनल झाला तर सर्किट डज नॉट ब्रेक, सर्किट ब्रेक होत नाही ॲज द करंट फ्लोज थ्रू दी अदर पार्ट्स अँड रेस्ट ऑफ द बल्ब लाईट अप. आता या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की हे रेजिस्टर्स R1, R2, R3 च्या जागी आपण जर बल्ब घेतले तर हा बल्ब जरी काम करत नसला तरी देखील सर्किट या ठिकाणी ब्रेक होत नाही, कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होण्यासाठी जो डिफरंट पाथ आहे या दुसऱ्या पाथमुळे इलेक्ट्रिक सर्किट या ठिकाणी कंप्लीट होत असतो. त्याच्यामुळे बाकीचे रिमेनिंग बल्ब ते फंक्शनल असतात. Then when several bulbs are connected in parallel, they emit same amount of the light as when they are connected individually in the circuit. While bulbs connected in series emit less light than when connected individually. तर जे पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये जे लाईट आपण जे बल्ब्स आपण कनेक्ट करतो ते बल्ब्स एमिट इंडिव्हिज्युअल बल्ब एमिट सेम अमाऊंट ऑफ द लाईट. ज्यावेळेस तो इंडिव्हिज्युअल कनेक्ट केलेला असतो तेव्हा जेवढी लाईट तो एमिट करतो तेवढीच लाईट पॅरलल कॉम्बिनेशनमध्ये असल्यामुळे सुद्धा तो एमिट करत असतो. बट इन केस ऑफ सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये तसं नसतं. सिरीज कॉम्बिनेशनमध्ये बल्ब्स आपण कनेक्ट केल्यानंतर जो इफेक्टिव्ह लाईट आहे त्या ठिकाणी डिक्रीज होत असतो. नाऊ स्टुडंट्स, वी आर कम्प्लिटिंग हिअर रेजिस्टर्स इन पॅरलल.